एवरीवन आज आम +2 सेकेंड ईयर तपस्विनी पत्र पढ़ा। तपस्विनी पत्रर कवि होचंदी कि गंगाधर मेहरा। ये कविताटी तांकर तपस्विनी काव्यरू आसी। गंगाधर जन्म हो 1862 मसीहा, मृत्यु 1924 मसीहा। से बहु काव्य कविता लिखिं। इंदुमती, कीचकवध, प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, कविता कल्लोल, उत्कलर लक्ष्मी, रसरत्नाकर, पद्मिनी इत्यादि। आलोच्य कवितांशटी कौटी सर्वश्रेष्ठ रचना तपस्विनी राशि अच्छी। जन अपवाद भयरू रामचंद्र कौन कर सीता को निर्वासित कर कौटी छाड़ी वाल्मीकि आश्रम से अंतुषित थे। दुईटी पुत्र जन्म होती जे कौन रामायण गाइबारे अति प्रवीण थिले। तो एकदा कौन होती रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करुँच आठी वाल्मीकि सांगरे तांकर दुई पुत्र कि लव कुश आसबार सौभाग्य मिली। तो जिते बड़े सीता जानुछंती कि रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करुँच जी एक पत्नी ग्रहण करिवार जो व्रत अवलंबन करथिले सी पुणी कौन द्वितीय पत्नी ग्रहण कले। कारण बिना पत्नी रे अश्वमेध यज्ञ होगा असंभव। तेणु तांको मन रे कौन दुख आसी। तेणु से जानिबा पाई चाहिए जे क्यों तपस्या बल से जो द्वितीय पत्नीटी तांको पाइला आ अनेक किछि तांको मन रे कौन इच्छा अच्छी से सबको से पत्र माध्यम जन क्या रामचंद्र को जोटी कह जाए तपस्विनी पत्र। तपस्विनी होचंदी किए सती सीता। से कहते विषय वस्तु को आम जा शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश। शरण वत्सल तुम पाद तले जो मैंने शरण नौचंदी तुम्हें तांकर कौन हो ध्वज पताका। रिपु रिपु माने कर शत्रु गजंकुश तुम्हें से शत्रु मानकर गज को कौन आयत कले जो अंकुश दरकार ठीक से परी काम कर। तुम्हें शरण वत्सल बा तुम जी तुम पाद तले शरण नहीं तापाई तुम्हें पताका सदृश आ शत्रु मानक पाई गजंकुश। दुख गिरी वज्र जई देखती विदुष। दुखगिरी दुख रूपक पहाड़र तुम्हें होच कौन वज्र। तुमको जी आराध्य करे जे तुमको पूजा करे तुम्हें कौन कर तार दुख रूपक पहाड़ को वज्र सदृश नष्ट कर दियो। ये सब किए देखिए तुम भितर विदुष माने पंडित माने राजा राजेश्वर राजा मानकर जे ईश्वर से पद पद्म द्वंद्वे द्वंद्वे माने कौन दुई पाद से राजराजेश्वर पाद पद्म रे दीन भिक्षारिणी। दीन माने दरिद्र भिक्षारिणी माने किए निजे सीता कहउचंती निजको भिखारुणी। दूर नत शिरे वंदे बहु दूर शिर नुआई नत नुआई नत शिरे वंदे वंदना करुछि। कहीं से वाल्मीकि आश्रम अच्छा रामचंद्र अयोध्यार अच्छा जी राजकन्या आउ राजबधू दुईटी हुई मध्य तांको भाग्य रे से सुख नहीं। तो निजको से भिखारुणी बोली कहते ना स्वामी सुख अच्छी ना जो राज राणी भाव में बंचार से सुख अच्छी किसी ना। तेणु से निजको दीन भिखारुणी बोली कहते। करिबाकु मधु आशा तिमिर भेदन करिबाकु मधु आशा मु मधुर आशा पोषण करुची जो तिमिर माने कौन अंधार को भेद करी मु गोटे अंधार भीतर अच्छी से अंधार को भेद करी गोटे मधुर आशा पोषण करिची। कातरे कांतारे कातरे माने दुखरे कांतारे माने जंगल रे बन रे से वनभूमि रे थाई करे निवेदन मु तुमको निवेदन करुची प्रार्थना करुची महाराज
ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ। ହେ ମହାରାଜ, କାହାକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ, ଯେ ହେ ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ତୁମେ ତ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛ। ନବ ବାମା ହୋଇଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ନବ ବାମା, ନବ ମାନେ ନୂଆ, ବାମା ମାନେ ପତ୍ନୀ। ତୁମର ନୂଆ ପତ୍ନୀ ତୁମ ବାମ ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ମାନେ କ'ଣ ବସିଥିବ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଯେହେତୁ ନବବଧୂଟି ତୁମ ପାଖରେ ବସିଛି, ତାକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କ'ଣ ସେ ତୁମର ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ତୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ସତଗୁଣରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ନବବଧୂଟି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ ବୋଲି କ'ଣ ହେଉଥିବ, ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, 100 ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ତୁମର ଯେତକ ସଦ୍ଗୁଣ, ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତୁମ ସ୍ୱଭାବ, ତୁମ ଆଚରଣ, ଯାହା କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ନବବାମାଟି, ନବପତ୍ନୀ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଯିଏ ତୁମ ବାମାଙ୍କରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ, ଶତଗୁଣ, 100 ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ମହାଯଜ୍ଞରେ ବସିଛ, ସେଠି କ'ଣ କରିବ, ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ, ଆଉ କ'ଣ ପାଟବସ୍ତ୍ର, କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ପାଟବସ୍ତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଅଶେଷ ଧନ ରତ୍ନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛ, ସେସବୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ମୋ ମାନସେ, ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଇଛି, ହେ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ। ହେ ଛାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଛାର ଭିକ୍ଷା। ହେ ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ନହେବ କୃପଣ, କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦୟା ରତ୍ନମୟ, ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ତୁମେ ତ କ'ଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ, ଦାନ ବାରିଧି, ଦାନର ସମୁଦ୍ର ଆପଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଛାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ତୁମକୁ, ତୁମେ କୃପଣ ହେବନି। ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ, ତହିଁ ଅର୍ଥୀ ତୁମ କ'ଣ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କିଏ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ, ତାପସ, ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ତୁମକୁ ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସବୁକୁ ତୁମେ ନାଶ କର। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତେଣୁ ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ତୁମେ ସେମାନେ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ତୁମେ ଦେଇଦିଅ, ତୁମର କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ, ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ବି ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ ହେୟ ମନେ କରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ, ମୋତେ ହେୟ ମନେ କରିବନି। ମୁଁ ଛାର ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାଟି ତୁମକୁ ମାଗିଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଦେଇଦେବ। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଛ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ତା କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ବା ଅର୍ଥ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର, ଅଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ, କୋଳ, ଯେ ତୁମ କୋଳ ଭାଜନ କରିଛି, ବା ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନବବଧୂଟି ବସିଛି, ତାକୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ସାରା ଜଗତର ଜନ ଦେଖୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା, କେଉଁଠାରେ, ପୂର୍ବେ ସେଉଁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ,
ଓ କେତେ କାଳ କରିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେ ତୁମକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଏତିକି ମୋତେ ଜଣାଇଦେବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି। ତୁମ ଅଙ୍କ ଭାଜନ କରିଥିବା ତୁମର ନବଭାମା ବା ନବପତ୍ନୀଟି କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, କେଉଁଠାରେ ଆଉ କେତେ କାଳ କରିଥିଲା, ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେ ତପସ୍ୟାଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜଣାଇଦେବ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଧନର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ଧନ କ'ଣ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ପାଇଗଲି ବୋଲି ଭାବିବି। ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ଜାଣିଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ତୁମଠୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଏତିକି ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ଧନ ଦାନ କର ତାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ପାଇଗଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନେବି। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ସେତିକି ତ ଜଣେଇବ ଯେ ନବଭାମାଟି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ତପ କରି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ମୋର ସେତିକି ତ ମୋତେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ବି ଅଛି। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ପୁତ୍ର ଯୁଗ ମାନେ ଦୁଇ, ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ସେମାନେ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣର ଭାଗ୍ୟ। ପିତୃକୋଳକୁ ଆରୋହଣ କରିବା ବା ପିତୃକୋଳ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାଇ ପିତା କୋଳରେ ବସିବା ବା ପିତା କ'ଣ ପିତାର ଆଲିଙ୍ଗନ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ପିତାର ସ୍ନେହ କ'ଣ ସେମାନେ ଜନ୍ମକାଳରୁ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ସେ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜନନୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଆର ଜୀବନ ବା ହୃଦୟକୁ କନ୍ଦାଇବା କିପରି, ବୀଣା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ରାମାୟଣ ଗାନ କରି କେବଳ କ'ଣ ମାଆର ହୃଦୟକୁ କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ବା ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ। ଖାଲି ଜନନୀ ବା ତାଙ୍କ ମାଆ କାନ୍ଦେନି, ସାରା ମାନବ ସମାଜ ହୃଦୟ କାନ୍ଦିବ। ତରୁଲତା ଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଯେଉଁଠି ସେ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି ତରୁଲତା ଗଣ ବି ଅଥୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନବ ହୃଦୟ ବା ନ କାନ୍ଦିବ କେମିତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ମା କେମିତି ନ କାନ୍ଦିବ। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ତୁମ୍ଭର ଚରିତ ବା ତୁମର ଚରିତ ବା ତୁମର ଜୀବନର କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସେ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ କୋଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ତୁମ ପାଦ ପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତାଙ୍କ ମନ କେଉଁଠିକି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ। ଜନନୀର ହୃଦୟକୁ ସେ କିପରି କନ୍ଦଉଥିଲେ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି। ବୁଝିଲା। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଯେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସେ ତୁମ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ। ରାମାୟଣ କ'ଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ କଥା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ତୁମ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ କହିବେ। ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀ, ଦୁଃଖିନୀ କିଏ, ସେ ନିଜେ ସୀତା, ଯାହା ସେଇ ଲବକୁଶଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହେଇଯାଏ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ଭରିଯାଏ। ତ ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଏ କରି ତାର ଉତ୍ସୁକ ଦମନ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ରାମାୟଣ ଗାନ ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ମନ
କ'ଣ ହେଉଥାଏ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ, ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥାଏ, ସେଇ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ମନ ଧାଉଁଥାଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ସୁକତା ମାନେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଉତ୍ସାହ ସେ ଦମନ କରିପାରନ୍ତିନି, ତାକୁ ମାରିପାରନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେବେ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି। ଧୀ ମାନେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧୀର ବର, ସେ କଥା କାହାକୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଧୀର ବର। ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ ଶ୍ରୁତି, ତୁମ ମାନେ କ'ଣ କାନରେ ଘେନି ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦୀନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଲବକୁଶ ତୁମ ପାଖକୁ ତୁମ ପାଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମ ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ, ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଗଲେ ତୁମ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ତୁମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତାକୁ ତୁମ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ତୁମକୁ ଦୀନା ମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖିନୀ ଦରିଦ୍ରା ବୈଦେହୀ ବିଦେହୀ ନଗରୀର ରାଜକନ୍ୟା କିଏ ସୀତା, ତାର ସ୍ମୃତି ଯଦି ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପ୍ନ। ତାର ପ୍ରେମକୁ ବୈଦେହୀ କାହାର ସୀତାର ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିବ। ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ତୁମ ବାମାଙ୍କେ ଯେଉଁ ତୁମର ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ବସିଛି ନୂଆ ପ୍ରେମିକା ବା ପତ୍ନୀ, ତାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତାର ହସ ହସ ଖୁସି ଖୁସି ଲୋପନ ମାନେ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଏଇ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିବ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଠାରୁ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣିବ, ଯଦି ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଉଛି କୋହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ହୃଦୟ ବିକଳ ହୋଇଯାଉଛି, କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ପତ୍ର ଧୌତ ହୋଇଥାଏ ନୟନର ଜଳେ, ପତ୍ରଟି ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି ଲୁହରେ, ନୟନର ଜଳେ ମାନେ ଲୁହରେ ହେଲା। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳୁ କ'ଣ ହେଲା ଆସିଗଲେ କୁଶଲଭ ମୁଦେ ହସି ହସି, ମୁହଁରେ କ'ଣ ହସି ହସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ସୀତା ସେଇଠି ପତ୍ର ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟରଟେ ପଢ଼ିବା।